sakini oro tamni bagai faino. Mainly to sung to norbo Simon Jack norbo Simon na norbo to সাংবাদিকতা খাইতঙ্গ কিছুদিন আগে বা মিয়াবো পত্র পত্রিকা নুখা যে 10,300 জন শিক্ষকরাও যে তিনটি দিনও বংনি জানজেনি স্কুলে জয়েন খানাय হিনি নরবো নুখনা খবর মিডিয়া রাখনা নেতাবু সুঙ্গো আপনি বাইরে ফাইयो সুং যেহেতু চিনি বার্ডিক মুলে চিনি কোর্টনি যে 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 SLP ni mute sung to aro party ya sung aro chini bumunggo aro sung challenge khuje gya ge chini aro kono bichar প্রক্রিয়া বই এবং sung যদি no chini aro sung যদি party থাকায় sung court থেকে sung গমাং খামু sung কাগজ মাং খামু নোটিশ মাং খামু আর abote pongno te kaisa sung oro je chakri sung no tiklai humani obon sung chini sak sak ni kono chini order ko biche pai borok as a whole যেন একটা কমন একটা বড় অর্ডার টিকলাই রেখা যে 10,300 জন শিক্ষকরা শিক্ষার নিসিমি নরকেতা ফাঁসি কিন্তু অবম্বাগে সং চিনি চাকরি তো সং যেহেতু চিনি বিচার সিংগিয়া চিনি অর কোনো কেস কলাইয়া চিনি বই কোনো চ্যালেঞ্জ সিংগিয়া চিনি চাকরি ভাইকে থাং হিনি সং চিনি বখাবো চিনি সব সময় চিনি পুলান সিমনো চিনি বখাওয়া জয় জয়িং দं বন বগে সং जों বিভিন্ন সময় जों आन्दोलन खायखा বিভিন্ন ধরনের जों বড় অফিসनि स्टाफरे मालायखा বড় বসাও কোর্টनि যে অর্ডারनो जों तो ताम खायनाय रहिनि सिमो जों सदुत्तर कुनो रिमिया इंगे जों साका सार आनि बुमुं फुंगदि आनो जे बुके श्रीमानि आके साबो खायखा फुंगदि इंगे आनि टानमे जों लेटार रिदि अबो बड़ फुंगमाय के जों ताम खायसि निते कुनो लामा करिखा आइनो जों बिसास के सोलिबो के जों बारंबार जों आपनो सावो जे सिनि साकरि थांगो कक बैसाय बंगिया इंगे जों लास्टआव जों ताम साका जेहेतु सुप्रिम कोर्ट borok chuno South Supreme Court ni judgment menong chagi thang inge chung Supreme Court sunghoka right to information act ni onusare chung sunghoka sar je ang je amok borok byakti ang je borok je ang o judgment ni mule o rai ni mule ki ang chagi de thanga ke ba thangka ni court tori nai bele inge thanga ke to thangen chanai borok chuno reply hoka time hnui je neng o case of party means party henge to আনে বিচার বুঙ্গিয়া ইনকা আনে ওরা এফেক্টেড বুঙ্গা নি কইয়া যে এইভাবে সুং চিন প্রতিটি স্কুল নি শিক্ষক রক মাস্টার মশাই ম্যাডাম সংরক যতন তাবো আটে খাই বরক আকাবস মাংখা নঙ্গ জাজমেন্ট নং খবজে গিয়া নং পার্টিয়া এ চাবুক চিন চিনি কক অবন যে আঙার পাস পার্টিয়া আঙার খবজে গিয়া হঙ্কা বা আনি চাকরি থাঙ্গিয়া বলে जों ताबनो चिन डिमान्ड जों दाबि खाय दं चिन चाकरि भागा थांनाय चाकरि थांनाय कतगुला नियम कानुन तो मा दं नांनाय बले जे नों जे नि मति काउने नि चाकरि थांगा जे नि मति बोलुंखा बा नि मति सटी गया नोटिस तो मारनाय बले जों जेमन चाकरि माना थांबुर आनि नगद थांगा आनि बाय नेम पोस्ट थांगा आनि जे अफार थांगा अपॉइंटमेंट थांगा के ताबो दफ्तर जेहेतु आके आनो चाकरि लांगो टिचार फोरोंनो खाय के ताबो थांबुर बा आना हायके निथुनता जे बाय नेम टानमेसन मारिनाय जे नोंनि नि काउने चाकरि थांगा एबं कुटो जुदि नो नोटिस मांके आं कुटो आनि बक्तव्य पेज खेकमो आं तांनि चाकरि थां बाके थांका आबां कारण साइमन आं जायतो खामु किनि से सुजुगबो सुनो दिया गेसिनि पुलान सिमनो जों साका जे सिनि चाकरि बाके थांनाय जों जत शिक्षकरनो आबनो तीन प्रश्न लास्ट अंगे जों तामखा कुनो पद करिखा जों ताबो सुप्रीम कोर्ट आटे खायखा आटे खामान परे जान जाना आटे कबि मांखा जतनो साइरिखा जे नों और पार्टिया नों और खबजायखा आबान बगे जों तिनि ओ सालो सारा त्रिपुरा जो एकई दिने एकई समये जे प्राइमारी स्कुल थांखा जों नुनखे नुनो फायखा जों जानजनि जे स्कुलाव जों फायो जों हेडमास्टार सबे बायमालायखा जों सार जों तो चाकरि जों तो थांमोने इन्डिविजुअल कोन कागज माया तांनि थां आमो साइमे नोटिस माया जों आरटीआई नि मुले तीन चाकरि थांयाको जों ताबो ननो जों ताबो साना फायो एबं अबनो मुले जों जয়েন खाना फायो एनिवनि हिमाने सामाने मुले ब जों हेडमास्टार जों खूब काहाम व्यवहार न खायखा कुनो जों बाय कुनो माने कुनो अजुक्तिक कुनो अननिपिस कुनो कक साया लेटार मा परे नंग तामो कक फिरो बाबो बो हेडमास्टार सुनो साका हे नंग नियमो जुदि लीगल पॉइंट तंखाय बो बेस काहाम कक के नंग नि पॉइंट आं जेहेतु आं डिपार्टमेंट एकजन कर्मचारी आनि अथरिटी आं पाथकनाय इनि बो साका के बुनि बिसिं अबनि बिसिं तो जों देते कुनो कक सायमिया बो एकजन कर्मचारी जों सायमानो जों एकजन शिक्षक जाते सिस्टेम मा चलो जे कुनो अफिस आदाলত जेतुनाखि सिस्टेम मा चलो बो बिनि हेड अफिस जानांनाय डिपार्टमेंट जानांनाय ओंखाय ताबो जों अपेक्षाय दङ जे चिनि अ कागज जखन डिपार्टमेंट डाइरेक्ट अफिस थाङाना डाइरेक्टर ताम स्टेप ना कारण जों तो परिष्कार सायगा जों पार्टिया जों खबजे गया
tabuk oba haike jomar haipano tabuk nongni ব্যবস্থা khaira jagi hangkangke bwskangni salroko bo hai step rok nanani wansuk jagrok data বসকাংনি সালাতো যেহেতু নরব সাইমান না চিনি ত্রিপুরা হাওয়াতো 10,323 জননি শিক্ষকনি সংগঠন শাখা সংগঠন দं जों তো কোনো সংগঠননি নেতৃত্ব গিয়া বড় আবার নিশ্চয়ই নিচে একটা সিদ্ধান্ত না হানাই হ্যাঁ তবে চিনি একটা বিশ্বাস जों পার্সোনাল চিনি সাকসাকনি ব্যক্তিগত পক্ষে जों সাও जों তো বিচার তো মানাय नायबिले जों जुदि चिनि सिस्टेमते थाङो जुदि न चिनि कुनो रेसपन्स माय हांका डिपार्टमेन्ट चिनि सदतरिया केबा चिनि स्टाफ ना हाके जों आइना आश्रय माना हानाय एसएलपि नि मुताबिक चिनि साखि थांगे नों बायगा थांका जों टोटो मा थांते वइसा एसर तो कुन लामा करै sar sini mong kisar ओ आं तो वीरेन्द्रनगर हाई सेकेन्डारि स्कुल नि आं आनि मुं प्रशान्त देबमा आं पिजिटि कमार्स hambai sir हामबाय আপনার যে আজকে জয়নিং লেটারটা যে দিয়ে আসছিল স্কুলে এটা মানে রেজাল্টটা কেমন পাইছে? প্রথম কথা আমরা জানি আমাদের কারো চাকরি যায়নি, আমাদেরকে যেভাবে চাকরি থেকে টার্মিনেশন দেওয়া যায় সেটা সঠিক হয়েও ছিল না চাকরি থেকে টার্মিনেশন দেওয়া। তো এতদিন আমরা আসিনি এই কারণে, কারণ আমাদের হাতে সঠিক সেরকম কোনো এক্সাম্পল বা সেরকম কোনো কপিও ছিল না, লিগেল কপিও ছিল না। এখন যেহেতু আমরা আরটিআই করেছি এবং আমরা জানতে পেরেছি যে আমাদের যারা মানে আমাদের মধ্যে সকলে চাকরি যায়নি, আমাদের মধ্যে মাত্র কিছু কয়েকশো জন যেমন 462 জন এবং সামথিং তাদের চাকরি গিয়েছে। তো যেহেতু আমরা আমাদের আরটিআই করে জানতে পেরেছি সুপ্রিম কোর্ট থেকে আমাদের প্রত্যেকের এগেনস্টে এসেছে, যারা যারা করে আরটিআই জমা দিয়েছে তাদের সবার নামই এসেছে যে আমরা তার মানে ওই কেসের পক্ষভুক্ত নয়। তো সেই হিসেবে যেহেতু নেই আমরা, আর আমরা এতদিন জানতাম না বলে এতদিন আমরা আসতে পাইনি, তাই আমরা আমাদের পুরানো স্কুলে আবার ফিরে এসেছি। এসে আমরা আমাদের সেই আরটিআইয়ের কপিগুলো এগুলো আমাদের আমাদের যে প্রধান শিক্ষক ওনার কাছে জমা দিয়েছি। জমা দেওয়ার পর উনি আমাদের সাথে যথেষ্ট ভালো ব্যবহার করেছেন এবং সেই ব্যবহার আমরা সত্যিই মানে খুব খুশি এবং আনন্দিত যে আমরা আমাদের এরকম একজন এসএমের সাথে আমরা কাজ করে এসেছি এবং উনি আমাদের সকলের সাথে খুব ভালো ব্যবহারই করেছেন। ম্যাম আপনারা কোনো পার্টিকুলার পার্সনের নামে টার্মিনেশন লেটারটা আইসেনি? আমাদের বিদ্যালয়ে কারোর কোনো নামই নেই টার্মিনেশন লেটার, এবং শুধু আমাদের বিদ্যালয়ের কারোর নামে যেমন নেই তেমনি আমাদের যারা 10,323 মধ্যে যারা চাকরি করে তাদের কারোর নামেই ব্যক্তিগতভাবে টার্মিনেশন লেটার আসেনি। আজকে কয়জন? শুধুমাত্র 462 জন যে নামগুলো রয়েছে তাদের নামই টার্মিনেশন লেটারটা এসেছে। আজকে আপনারা কয়জন আইছেন জমা দিতে? আমরা 11 জন। হেডমাস্টার স্যারে কি আপনারা এই যে অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাকসেপ্ট করছেন? অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ওনারও নিজস্ব কোনো বা সেরকম কোনো ক্ষমতা নেই, তবে আমরা খুব প্লিজ এই কারণে, কারণ আমরা যারা অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি উনি এটা অ্যাকসেপ্ট করেছেন, রেখেছেন এবং বলেছেন ওনার যতটুকু সাধ্য কাজ করার সেই সাধ্য অনুযায়ী উনি কাজ করবেন এবং ওনার তরফ থেকে যা যা ডিপার্টমেন্টের দেওয়ার সেটা উনি দিয়ে দেবেন বলেছেন। এসে ফিডব্যাক কোনো রিসিভ কপি এরকম কোনো? আমাদের ফিডব্যাকের রিসিভ কপিটাও দিয়েছেন, আমরা যারা জমা দিয়েছি সেই রিসিভ কপিটা আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন। রিসিভ করে আমরা যে 11 জন জমা দিয়েছি সেই 11 জনের রিসিভ উনি রেখে আমাদের সেই রকম রিসিভ কপিটাও দিয়ে দিয়েছেন। ম্যাম আপনার আইডেন্টিটি একটু দিয়ে দিন। আমি সুস্মিতা দেবনাথ, পিজিটি। আজকে যে এরকম জয়নিং দিয়েছিল জানে মানে কিরকম হয়েছিল? হ্যাঁ, ওনারা তো আমার এখানে চাকরি করেছেন বেশ কিছুদিন। ওনাদের সাথে আমাদের এমনিতে তো সামাজিক একটা সম্পর্ক তো আছেই, তো সেই হিসাবে ওনারা এসছেন। এটা ভালো একটা সময় প্রধান শিক্ষক হিসাবে আমার অধীনে ওনারা ছিলেন, কাজকর্ম করেছেন, সেদিক থেকেও তাদের একটা অধিকার আছে। তারা এসছেন, কারোর সুপ্রিম কোর্টের আরটিআই এর যে রিপোর্ট আমাকে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, বলেছেন যে যাদের সুপ্রিম কোর্ট যাদের ব্যাপারে রায় দিয়েছেন তাদের মধ্যে তারা পড়ছেন না। ঠিক আছে, এটা তো একটা আইনি বিষয়। আইনি বিষয়ে তারা যেমন যাচ্ছেন হাইকোর্ট কিংবা সুপ্রিম কোর্টে, আমাদের দপ্তরের তরফ থেকেও সমস্ত কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করে দপ্তরে এগুচ্ছেন। দপ্তরের ক্ষেত্রেও একটা আইনি সেল আছে, তারা দেখছেন। তো বিষয়টা সবটাই মানে পুরোটাই আইনের অধীনে।
তো যেহেতু আইনি বিষয়ের মধ্যে এটা চলে গেছে, আমি হেডমাস্টার হিসেবে এটা বিদ্যালয়ে এই সম্পর্কে বলার মতো কিছু আমার নেই, আমার তরফ থেকে বলার কিছু নেই, এখতিয়ারও নেই, স্পর্ধাও আমার নেই। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমরা দপ্তরের প্রতিনিধি, দপ্তর সরকার যে কোনো সরকারের তার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তার স্বার্থেই বিভিন্ন দপ্তর তৈরি হয়। ঠিক আছে, এরকম শিক্ষা দপ্তরও একটা দপ্তর, সরকারের একটা পার্ট। আর শিক্ষা দপ্তরের অধীনে আমি একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, যে দায়িত্বে আমার বিদ্যালয়ের সমস্ত কিছু দপ্তরের সাথে সমস্ত কিছু মেনটেন করা, দপ্তরের নজরে নিয়ে আসা, এটা হচ্ছে আমার দায়িত্ব। সেদিক থেকে ঠিক আছে, তারা এসছেন, তারা আমার কাছে বলেছেন যে স্যার আপনার মাধ্যমে আমরা দপ্তরের কাছে আমাদের বার্তাটা পৌঁছে দিতে চাই। খুব ভালো কথা, কোনো অসুবিধা কিছু নেই। ঠিক আছে, ওনারা দিয়েছেন। আমি ওনাদের এটা জয়েনিংয়ের জন্য ওনারা দেননি, 7 দিনের মধ্যে ব্যবস্থা করার জন্য তারা চিঠির মধ্যে উল্লেখ করেছেন, করতেই পারেন, এটা তো আমার হাতে কিছু নেই। আর দপ্তর যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাকে নির্দেশ দেবেন অথবা তাদের আলাদা আলাদা করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ইচ্ছে করলেও তাদের পক্ষে আমি কোনো কাজ করতে পারব না। এবং যেহেতু সবটা ব্যাপারেই একটা আইনি বেড়াজালে আছে, সুতরাং এর মধ্যে থেকেই ওনাদেরকেও কাজ করতে হবে। আমি এই পরামর্শটা আমি ওনাদেরকেও দিয়েছি, ওনারাও মেনে নিয়েছেন। না স্যার ঠিকই আছে, আপনার কিছু করার নেই, এটা আমরা বুঝতে পারি, তবু আপনার মাধ্যমে আমরা বার্তাটা পৌঁছে দিতে আমি মোস্ট ওয়েলকাম। ঠিক আছে, দিয়েছেন, তো তাদের চাকরি চলে গেছে, নিশ্চয়ই আমিও তাদের সাথে সহমত। যে কারোর হঠাৎ করে চাকরি চলে গেলে তাদের যেমন খারাপ লাগে, আমাদেরও সাধারণ মানুষ হিসেবে, অথবা তাদের একসময় প্রধান শিক্ষক ছিলাম, আমি হেডমাস্টার হিসেবে কাজ করেছি তাদের সঙ্গে, আমারও খারাপ লেগেছে, লাগাটা স্বাভাবিক। কিন্তু যেহেতু এটা সুপ্রিম কোর্টের অধীনে ছিল এবং এখনও একটা আইনি একটা প্রসেসের মধ্যে আছে, সেই জায়গাতে আলাদা করে কিছু বলার কিংবা করার আমার কোনো ক্ষমতা নেই, অধিকার নেই। আমি রেখেছি তাদের যে লিখিত যে আবেদন, এটা আমি রেখেছি, আমি এটা পাঠিয়ে দেবো দপ্তরের কাছে। দপ্তর দেখবেন, আইনি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবেন, যদি জাস্টিফাইড হয় নিশ্চয়ই দপ্তরে এটা দেখবেন। কিন্তু দপ্তর সরকার কেউ তো আর আইনের ঊর্ধ্বে নয়, সবাই আইনের মধ্যে থেকে কাজ করছেন। ওনারা দেখবেন, দেখে যদি মনে হয় ঠিক আছে, ওনাদের বক্তব্যটা জাস্টিফাইড, দপ্তরের মতো করে চিন্তা করবেন। স্যার তারা আজকে কয়জনে জয়েনিং লেটার জমা দিতে আসছে? 11 জন। আর তারা যে অ্যাপ্লিকেশনটা যে দিতে আসলো স্যার, আপনি তো অ্যাকসেপ্ট করেছেন। আর অ্যাকসেপ্ট করে না, অফিসে তো জমা দিতেই পারে যে কোনো কিছু, অফিসে তারা জমা দিয়েছে, অফিসে তো অনেক চিঠি আসে, কাগজ আছে, অফিস রিসিভ করে, ঠিক আছে। স্যার আপনি কোনো অ্যাসুরেন্স এরকম কোনো ফিডব্যাকটা দিছেন তার? না, আমি কি দেবো? আমার অ্যাসুরেন্স দেওয়ার মতো তো আমার কাছে কোনো ক্ষমতা নেই। আমার কাছে ক্ষমতা আছে? আমাদের কাছে ক্ষমতা নেই, দপ্তরের কাছেও আপাতত ক্ষমতা নেই। দপ্তরও তো আইনের ঊর্ধ্বে না, দপ্তরও তো আইনের মধ্যে থেকেই কাজ করতে হবে। তো যে আইনি যে সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি চলছে, এবং এর থেকে যদি দেখা যায় ওনারা যে আরটিআই নিয়ে এসছেন, ওনারা যদি এর মধ্যে না পড়ে থাকেন, তো ডেফিনেটলি ওনাদের বার্তাটা দপ্তরের কাছে যাবে, দপ্তর থেকে সরকারের কাছে যাবে, সরকার নিশ্চয়ই চিন্তা ভাবনা করবে। ঠিক আছে না? আচ্ছা স্যার, আপনার পরিচয়টা একটু দিন। আমার পরিচয়, আমি তো শঙ্কর সাহা, এখানে প্রধান শিক্ষক হিসেবে আছি এই স্কুলে। স্যার আপনি কয় বছর ধরে? 6 ইয়ার্স প্লাস, প্রায় 6.5 বছর। থ্যাংক ইউ স্যার।